सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जिन्हें पे भेजे खुदा भी सलाम, वो जिन्हें पे भेजे खुदा भी सलाम, फरिश्ते ये थे जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम के तालिबे इल्म दिलशाद सल्लमहु, जो आप हजरात के सामने मुहासबे नफ्स पर तकरीर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हर इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। अपने जिंदगी के एक एक गोशे, एक एक पहलू पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बेराह रवी वाली जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी आखिरत में पकड़ होगी। मुहतरम हजरात, आज की इस महफिल में कोई इसका भी इंतजाम किया गया है। जो हजरात इसका दुरुस्त जवाब देंगे उनको इनामात से नवाजा जाएगा। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस सन में हुई? जिन हजरात को जवाब देना हो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस सन में हुई? इसमें जरा भी शर्माने की जरूरत नहीं है, हाथ उठा सकते हैं। दुरुस्त जवाब, उनको इनामात से नवाजा जाए। जिन हजरात को जवाब देना हो वो स्टेज के पास आकर जवाब दें, वही जवाब मुअतबर होगा, क्योंकि हमारी नजर उन तमाम लोगों की तरफ नहीं पहुंच पा रही है जिन जिन लोगों का हाथ खड़ा हुआ है। मुहतरम हजरात, जिस तरह हमारे यहाँ अरबी तकरीरें की जाती हैं और लोगों तक दीन पहुँचाने का जरिया हमारे मुल्क में उर्दू ज़बान है, इसी तरह दूसरे मुल्क में इल्मे दीन पहुँचाने का तरीका अरबी ज़बान भी है। वलिज़ालिका बअदुल्लाह हफ़िज़ू लुग़तल खुतबतल लुग़तल अरबिय्यति वज़ालिका युरीदु अन युबय्यिन बैन अयदीकुम खुतबतल लुग़तल अरबिय्यति व अंतुम तअलमून अन्न लुग़तल अरबिय्या लहा अहमियतुन ताम्मा لأنه هي لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الجنة ولغة جميع أهل العرب. ولذلك أنا أريد أن أدعو تلميذ بمدرسة مسيح العلوم أن يخطب باللغة العربية، اسمه محمد دانش، فليتفضل مشكورا. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी खलक़ल इबाद वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम अल्लज़ी बुइसा हादियन व मुबश्शिरन लिकाफ़तिन नास व अला आलिहि अल्लज़ीना हदौ हदवहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। हज़रत रईस इहतिफ़ाल मुअक्कर व सादत अल-अइज़्ज़ा व ज़ुल्लाइ फ़ी दर्स
إني أشتاق إلى أن أقوم بخطبة وجيزة عربية لسلسلة في موضوع حب الله ورسوله، فالتمس منكم أجمعين أن تسدوا إلي آذانكم وتستمعوا إلى كلمة المتواضعة. إخواني البررة، كل إنسان يحيا بالعقل والقلب. العقل يأمر بالإيتان بالأشياء التي لا تضر الإنسان ويمنعه من أن يقترف ذنبا يسفر عن فساد آخرته وحياته الدنيا. ومن ناحية أخرى القلب يقتضي أن يحب الرجل كل شيء يهيم به يضر أو ينفع، يجدي أو يشين، فعندما يتغلب القلب وما يوحيه على العقل ومتطلباته يدل الإنسان من الطريق السبيل ويعلم في ضلال بعيد عن الحق. وعندما يتغلب العقل على القلب ويسيطر عليه كل حين ولا يدركه أن ينسجم معه، فالوداد والحب والطمأنينة والعشق كله يفنى، والإنسان يصل إلى مكان منخفض في العز والكرم والشوق والفجر. فيجب على الإنسان أن يختار طريقا سويا متزنا جامعا بين العقل والقلب، هاديا إلى الجنة ونعمة الرحمن، وموقظا من النار والظلم والجور والفسق والكفر. وهذا هو مقتضى العدل وحب الله في كل مجال من مجالات الحياة البشرية. أيها المستمعون، إن الإنسان يستخدم قلبه للقيام بالاتصال به والكفر، ويستنفذ طاقاته ومواهبه في سبيل لا ينفع في أي مكان وزمان. وبالرغم من ذلك يلزمه أن ينقطع إلى حب الرحمن وأحكامه وإلى حب الرسول وسننه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذان الحديثان الشريفان يدلان على أن يكون الرجل محبا لسنن النبي الكريم أكثر من كل شيء في العالم، ويهجر كل ما يصده عن القيام بتنفيذ هذا العمل، ويملأ عن تحقيق هذه التوجيهات بصدر الإسلام والإيمان. ألا تعلمون أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أيها الناس، إن هذا الأمر الإلهي يدعو إنذارا كاملا وتحذيرا شديدا للذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا بالله ربا وإلها وبرسوله محمد نبيا. لا يتقبل الله تعالى قوما غيره وبرسوله محمد نبيا ورسولا. إن هذه الآية الكريمة لتنهى الناس عن اتخاذ من كفر بالله أولياء من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم. وإن هذه الآية الكريمة تنهى الرجال والنسوة أجمعين أن ينتهوا عن اتخاذ أقارب जो बच्चे इधर उधर दौड़ के जा रहे हैं बैठ जाएं। من دون الله ذكورا وإناثا. ألا تعلمون أن الله العزيز الجبار يخاطب المؤمنين قائلا: बच्चों को बैठाएं सब लोग। أيها الذين آمنوا هذا الأسلوب يدل على المحبة والمودة تجاه الذين دخلوا في حديدة الدين الحنيف. وقال ثانيا: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فعلم من هذه الآية المباركة إذا آثر الإخوان والأخوات وآثر الآباء والأمهات الكفر بالله على الإيمان به، فلا يجوز
يتخذهم أولياء لأنهم انعزلوا عن أحكام الله القدير ويفتخرون بالأمور التي ترجع إلى الشيطان وحفظته، ولأنهم يؤثرون الظلم على العدل والكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والفوضى على النداء، فكيف يناسب لأحد أن يحب هؤلاء الرجال الذين هم أعداء العدل والذين هم أعداء الإيمان والذين هم أعداء التوحيد والرسالة؟ فيا أيها الشبان تفكروا في هذه الأمور وتدبروا في الأعمال التي تنغمسون فيها، إن هذه الأعمال تقدمكم إلى النار ودار العذاب والبوار، فاجتنبوا عن المعاصي والمنكرات واجتنبوا عن البدع والخرافات، فارجعوا إلى السنة والكتاب الهادي إلى الجنة والمنقذ من النار، وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم.